मेरे 7 बच्चे ने, 2 जी अही आप हाँ ते किसे भैन भरा नूं भी मिलीदा, रिश्तेदारां को भी ब्याह शादी खुशी गमी ते इन्हां दे सिर ते ही जाईदा। एक बंदा मिलिया जी, ओह आखन लगा भी जे गुरबत आए ना ते बकरी रखनी चाहिदी है। ते मैं मजदूरी करना, मजदूरी हुंदी नहीं, जे सीमेंट लड़ जाना, किते कुछ हो जाना, बीमार हो जाना होटल तो मैंने कहा यार ए कम करके वे। मैं फिर एक बकरी लई, ओह सूई ते जी कमेटी दे हिसाब नाल भी बैंक च भी नहीं एड्डी छेती पैसे निकलते जिड्डी छेती हुण दस्ती फोन करिए ना भी आ भारू बेचना ते कसाई आएगा 10 तां की ते ठां की दे के अपनी लोड़ गर्ज करांगे ते कल कोई नहीं बाहर ही चारी दियां ने, चार के ते जाके वाड़ दी दियां ने। 14-15 बकरियां ने ते 2-2 किलो भी देन, जे घट तो घट भी बहुत है भी नहीं तो 2-2 किलो भी देन ते तां भी जेड़े वड्डे वड्डे लोग लई फिरदे ने वड्डियां वड्डियां जी मैरिज इन्नी देंदी इन्नी देंदी, ये सब बकवास करदे ने, झूठ मारदे ने। अहां चो के भी वेखिया कोई गलबात नहीं, वड्डियां बकरियां भी रख के वेखियां ने, नहीं सानू जो मजा दोगले माल च आया ना एदे नाल दी मजा नहीं आया सानू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की हाल है? खैर शुक्र है अल्लाह दा भाई। अंकल जी होरां दा नाम की जे? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। ते इलाका केड़ा जे भाईजान? इलाका नारोवाल ही हिसाब नाल लगदा ते अही सियालकोट जी हुन्ने आ ते तहसील पसरूर है अपनी, पिंड दौलो वाली। अच्छा अंकल जी आ दसो आ जेड़ियां बकरियां तुसीं रखियां जे, हाँ जी, ये केड़ी नस्ल दियां जे? ये जी दोगलियां ने। दोगलियां सियालकोटी जे? दोगलियां टैडियां तो देसियां तो मसलन जे देसी है तो ओहदे ते बकरा टैडी छड्ड गया छड्डिया तो दोगली बन गई है, जे देसी है तो ओहदे टैडी इस तरह रलवां जे काम है, यानी कि मिक्स बकरियां ने तुहाडे कोल। ते माशाअल्लाह किन्नी देर तो ये कारोबार कर रहे हो? ये कारोबार मैंने को 15 साल हो गए ने, मैं उदों तो शुरू किया माशाअल्लाह। अच्छा दसो जेड़ा तुहाडा 15 साल दा तजर्बा है, ये कैसा तजर्बा रहा जे? तजुर्बा बस इस तरह ही अल्लाह पाक रोज ही देन दिया ते खान डे, होर कल कोई नहीं बाहर ही चारी दियां ने, चार के ते जाके वाड़ दी दियां ने ते फिर बाहर छड़ ली दियां ने। घर पट्ठे पुट्ठे ने किते सियाल नूं है को थोड़े बहुते पाइए पुइए ने दिया ही नहीं। ते इन्हां दी चराई किन्नी क घंटे करांदे हो? चराई इन्हां दी सुबह 9 बजे तो लाके ते शामी डीगर सिरां चराई इन्हां दी माशाअल्लाह। अच्छा दसो बकरियां दा दुध सेल करदे हो कि बच्चे सेल करदे हो? हाँ जी, दुध भी कर लईदा सेल ते बच्चे भी सेल कर लईदे। ज्यादा मुनाफा किदे विच बकरियां दे दुध सेल करन च कि इन्हां दे बच्चे या जा सेल करन च? दुध सेल करन च बहुता मुनाफा है। ते दुध किन्ने रुपए किलो विक जांदा जे तुहाडा? दुध 100 रुपये विक जांदा किलो माशाअल्लाह। अच्छा दसो एक बकरी जेड़ी है वो एक टाइम दा किन्ना क दुध दे देंदी जे? ਉਹ ਕੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ 13-14। 13-14 ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੀ 14-15 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇਣ, ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਨਖਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਜਾਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਨਾ ਫੜਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੱਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਏ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਕਿ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ? ਅੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਜ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਖਾਏਗੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲ ਜਾਣ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਟ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦਵਾਈ ਦੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਬਤ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਸੂਈ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੌਜ 'ਚ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਚਲ ਬੜੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ? ਉਹ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਲੇਲਾ ਵਿੱਚ ਜਰਾਕਰਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਆ ਸੂਵੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲ ਦੋਗਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਚਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਹਾਂ ਚੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਦੋਗਲੇ ਮਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਚਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਮੌਜੂ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਖਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਆ ਭਾਰੂ ਵੇਚਣਾ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਆਏਗਾ 10 ਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਠਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਗਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਆਸ਼ਣ ਜੱਜ ਉਹ ਵਕੀਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ 7 ਜੀ ਕਰੇ ਫੇਰੇ ਮਰਵਾਸ਼ਣ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦਸਤੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਸਾਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਠਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਬੜਾ ਢੋਣਾ, ਤੇ ਢੋ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕਦੀ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ, ਅਖੀਰ ਕਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ 30,000 ਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 60 70 80 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ 30,000 ਸੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਜੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲੀ ਹੋਏ ਤੇ 14 15 ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਏ? ਉਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਲਏ ਉਂਝ ਮਸਲ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲਏ,
ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂੰਦੀ ਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਖਰਾਕ ਬਹੁਤੀ ਮੰਗਦੀ, ਤੇ ਖਰਾਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਫਸਲ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਤੇ ਆ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੀ ਤੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਇਜ਼ਾਫਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਈਦ ਤੇ ਲੇਲੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਜੀ ਹੁਣ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 4 ਲੇਲੇ ਵੀ ਪਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਪਛਾਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮਸਨ ਕੋ 12 13 ਸਾਲ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਦਾਣੇ ਬੀਜ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।